Assalamualaikum. Dear students, I hope you are fine at your home. Please stay safe at your home during this coronavirus. Don't go outside during this coronavirus. Keep safe your family and yourself during this coronavirus. Well, today I will take class for the BBA 8th semester. And as you know, you have a course which is marketing promotion. According to my routine, yesterday it was my responsibility to take your class, but due to internet facility and varieties of problems, internet facilities and electrical problems, I would not able to give your class. So today I am giving you class, and please give some patience in my class and make a note, take a diary during this class. Please, I repeat and repeat to my students, please make a note, take a diary. Okay, it is very important, very important. And as you are in the major courses, after finishing your major courses you will face internship, as you know, internship. And after completing your internship you will face a viva also, viva voce. So it is very important to know about your major courses, okay, consciously. Okay, so I will start from the marketing promotion course. Marketing promotion, there is a course of you, that is marketing promotion. And marketing promotion, there is an important question which is about what benefits does the company receive when promoting the goods. I will discuss two of your questions from your book. What benefits does the company receive when promoting the goods? That means whenever you promoting your goods, what benefits actually you are receiving from your consumer. ওকে, বাংলা যদি বলি, কোশ্চেনের মিনিং হচ্ছে এরকম: কি কি উপকারিতা, কি উপকার, কি বেনিফিটস তুমি পেয়ে থাকো কোম্পানি থেকে রিসিভ করো, কোম্পানি রিসিভ করে যখন তাদের পণ্যদ্রব্যগুলো তারা প্রসারমূলক কার্যক্রম চালায়, পণ্যদ্রব্যের যখন প্রসারমূলক কার্যক্রম চালায় কি বেনিফিটস কোম্পানি পেয়ে থাকে, সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। এবং সেকেন্ডলি আই উইল ডিসকাস a statement which is role of promotion in the marketing mix. Role of promotion in the marketing mix. বাজারজাতকরণ মিশ্রণে প্রসারের ভূমিকা। বাজারজাতকরণ মিশ্রণের মধ্যে প্রসারের ভূমিকাটা কি, সেই স্টেটমেন্ট আমরা আলোচনা করব। So I will start from your first question, which is about, I am just clearing the second question, clearing the board from the second question, and I will discuss your first questions, which is about what benefits does the company receive when promoting the goods. কোশ্চেনটা এইভাবে আসতে পারে, অথবা পরীক্ষা সরাসরি স্ট্রেট এভাবে আসতে পারে, ডিসকাস দ্য benefits of the promotional activities, benefits of the promotion. সরাসরি হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ দ্য প্রমোশন, এইভাবেও আসতে পারে কোশ্চেনটা। ওকে, সো এইখানে যে কোশ্চেনটা আমি লিখেছি বোর্ডের মধ্যে, হোয়াট বেনিফিটস ডাজ দ্য কোম্পানি রিসিভ ওয়েন প্রমোটিং দ্য গুডস। দ্যাট মিনস যখন আমি পণ্যদ্রব্যের প্রসারমূলক কার্যক্রম চালাচ্ছি, কোম্পানি যখন পণ্যদ্রব্যের প্রসারমূলক কার্যক্রম চালাচ্ছে, কি বেনিফিটস কোম্পানি পেয়ে থাকে থ্রু দিস প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস। এইসব প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে কি বেনিফিটস কোম্পানি পেয়ে থাকে। যেমন ফার্স্ট অফ অল I will just write down the several points. Okay, I will make up 5 points. Okay, starting first of all, increasing brand awareness. Very important, increasing brand awareness among consumers. Please, dear listeners, make a note, take a diary. It is very important, very necessary for your upcoming exam. Okay, and as you are at the major courses, it is very important to note down these points. Okay, I will just discuss this question within the 5 points. Okay, so provide
provide relevant information. Relevant information. At first you will just write down the points and I will discuss these points. Okay, প্রত্যেকটা কোশ্চেন পয়েন্টস আকারে ডেসক্রাইব করতে হবে। সো ফার্স্ট অফ অল আমি লিখেছি ইনক্রিজিং ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস অ্যামাং কনজিউমার্স। সেকেন্ডলি আমি লিখেছি প্রোভাইড রেলেভেন্ট ইনফরমেশন। থার্ড যে পয়েন্টটা লিখতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে ইনক্রিজ in potential consumers, increase in potential consumers and traffic of customers. Number 4 point, increase in profit and sales. Increasing profit, increase in hobe, sorry, just writing mistake. Okay, increase in profit and sales. Profits and sales. Number 5, last point, the introduction of products in a constantly competitive market. I hope you have already wrote down the 5 points. I am just repeating the 5 points. First of all, increasing brand awareness among consumers. First point. First of all, প্রথমেই increasing brand awareness among consumers. Secondly, provide relevant information. Number 3, increase in potential consumers and traffic of customers. Please at first you just write down the 5 points and I will discuss these 5 points. Okay, make a note, take a diary. Okay, and number 4, increase in profits and sales. Number 5, the introduction of products in a constantly competitive market. The introduction of products in a constantly competitive market through promotion. Promotional মাধ্যমে. Okay, I hope you have already write down the 5 points and I will just discuss from the first point, increasing brand awareness among consumers. Whenever you are giving promotional activities through advertising, sales promotion, okay, it will increase your brand awareness. As you know, Unilever Bangladesh Limited, okay, number 1 brand in Bangladesh. Okay, number 1 brand in Bangladesh. কনজিউমার প্রোডাক্ট যদি তারা তুমি ইউনিলিভার কোনো কনজিউমার প্রোডাক্ট পারচেজ আমরা প্রতিনিয়ত করছি, ঠিক আছে, সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে যে টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করছি, ওকে, ক্লোজ আপ বলো, পেপসোডেন্ট বলো, ইউনিলিভারের প্রোডাক্ট, ওকে, প্রোডাক্টস অফ ইউনিলিভার। ওকে, তো এইখানে যে জিনিসটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে হবে, ব্র্যান্ড সচেতনতা, যে ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড একটা ব্র্যান্ড, ঠিক আছে, এবং তোমার যে ব্র্যান্ডটা ইউজ করলে তোমার মধ্যে যে স্ট্যাটাস it will be also increasing. Okay, and not only your status, okay, whenever you will use brand and it will be just give you refreshment, it will be just give you long lasting procedures and it will also give you some other benefits that you can't believe. Okay, যেমন ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করতে হবে, মানে মূল কথা হচ্ছে প্রমোশনের মাধ্যমে আমার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেসটা ইনক্রিজ হয়, ব্র্যান্ডের প্রতি আমার সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। আমি এমন কিছু ব্র্যান্ড বাজারে আছে যে আমি তাদের নাম জানি না, আমি তাদেরকে রিকগনাইজ করতে পারি না, রিকগনিশন পাওয়ারটা আমার কমে গেছে। থ্রু অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে, টেলিভিশনের অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মাধ্যমে, পেপার,
পেপার অ্যাডের মাধ্যমে, ওকে, সেলস প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিসগুলোর মাধ্যমে, টেলিমার্কেটিংয়ের মাধ্যমে, এই সমস্ত প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিসগুলোর মাধ্যমে আমি জানতে পারি যে ইটস এ ব্র্যান্ড অ্যান্ড ইট উইল অলসো ইনক্রিজ মাই ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস অ্যামাং কনজিউমার্স. As you know, who are the consumers? Those persons who use the products or service for their personal use or consumption, they will be called consumers. Okay, so ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, personal use or your family use, because of your personal use or your family consumption, okay, whenever you will use the product, then you will be called consumer. ওকে, সো কনজিউমারদের মধ্যে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রে প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিসগুলো খুব ইফেক্টিভভাবে কাজ করে, কার্যকরী ভূমিকা রাখে। ওকে, সেজন্য এই যখন তুমি কোনো গুডস অথবা সার্ভিসের, কোনো প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিসের প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস চালাচ্ছ, এই বেনিফিটটা তুমি পেয়ে থাকো যে এই কনজিউমারদের মধ্যে ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেসটা বৃদ্ধি পায়। অ্যান্ড সেকেন্ডলি, প্রোভাইড রেলিভেন্ট ইনফরমেশন, প্রাসঙ্গিক তথ্য যোগান দেওয়া যায়। প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য তুমি গেদার করতে পারো। whenever you are gathering information through your marketing channels, okay, and after their gatherings, you will just evaluate, you will just do some evaluation that whether the information is correct or incorrect, and তোমার তথ্যের সঠিক যাচাই বাছাইয়ের পরে তুমি যখন সঠিক তথ্যগুলো পেয়ে থাকো, যে আসলে যেমন একটা এক্সাম্পল দিলে আরও ক্লিয়ার হয়, প্রাণ একটা জিরা পানি বের করেছে এবং আরসি একটা জিরা পানি বের করেছে, দুই কোম্পানিরই দুটো জিরা পানি বের হয়েছে। আরসি কোলার একটা জিরা পানি, নতুন একটা প্রোডাক্ট, ঠিক আছে, ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট বাজারে ছেড়েছে, জিরা পানি, জানা তোমরা অবগত আছো, বাংলাদেশি ব্র্যান্ড নিয়ে, বাংলাদেশি পণ্য নিয়ে কথা বলছি। তো প্রথম পণ্যটি বের করেছে আরসি বের করার পরে প্রাণও বের করেছে। এখন দেখা গেল মার্কেটে আরসির জিরা পানিটা বেশি চলতেছে, কনজিউমার কনজিউম করতেছে সবচেয়ে বেশি আরসির জিরা পানিটা, কিন্তু প্রাণের জিরা পানিটা হয়তো বা কম চলতেছে। এখন কেন কনজিউমাররা সেই প্রাণের জিরা পানিটা কনজিউম করছে না? তার পেছনে কী কী রিজনস বিহাইন্ড দিস প্রবলেম অকারিং, অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য রিজনস বিহাইন্ড ইট? ইউ জাস্ট নিড টু ইভালুয়েট দিস information, and you just gathering this information, and your relevant information will help you to your further promotional activities. I hope you can understand. That means relevant information গুলো তোমাকে, প্রাসঙ্গিক যে তথ্যগুলো আছে সেই তথ্যগুলো গ্যাদারিংয়ের পরে, সেই তথ্যগুলো পাওয়ার পরে তুমি তোমার ব্র্যান্ডটাকে আরও ইফেক্টিভ করে তোলা, ব্র্যান্ডের অ্যাওয়ারনেস আরও বেশি করে বৃদ্ধি করার জন্য তুমি তোমার প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে চেঞ্জ আনতে পারো, তোমার প্রোডাক্টের মধ্যে চেঞ্জ আনতে পারো, প্রোডাক্টটাকে আরও আপডেট করতে পারো। ঠিক আছে, যেমন একটা সহজ উদাহরণ দিলে বুঝবা, বোম্বে সুইটসে যে পটেটো ক্র্যাকার্স আমরা কনজিউম করি, সেটার গায়ে উপরে লেখা থাকে, এখন বর্তমানে লেখা থাকে ইমপ্রুভড। দ্যাট মিনস আগে যেটা ছিল তার চাইতে এখন সেটা উন্নত, ইমপ্রুভড। ওকে, ইমপ্রুভড পটেটো ক্র্যাকার্স। ওকে, 10 টাকার একটা পটেটো ক্র্যাকার্স, সেখানেও তোমার ব্র্যান্ডিং করতেছে, সেখানেও তোমার প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটি চালাচ্ছে। সো ইট ইজ কল্ড প্রোভাইড রেলিভেন্ট ইনফরমেশন। এটা খুব এফেক্টিভ একটা বিষয়। রেলিভেন্ট ইনফরমেশন যোগান দেওয়ার বিষয়টা প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি, এই বেনিফিটসটাও কোম্পানি পেয়ে থাকে। নাম্বার 3, increase in potential consumers and traffic of customers. Brand awareness, you can increase your brand awareness in your potential consumers. যারা তোমার potential consumers, that means তোমার কনজিউমার বর্তমানে they are not your present consumers, but they are the potential consumers. As you know, the definition of market is set of actual and potential buyers. দ্যাট মিনস তোমার মার্কেটের মধ্যে অ্যাকচুয়াল বায়ার্সরাও আছে এবং পটেনশিয়াল বায়ার্সরাও আছে। তার মানে হচ্ছে বাটা বা অ্যাপেক্স শু ব্র্যান্ড, ঠিক আছে, তোমরা জানো, অবগত আছো। তুমি একটা জুতো কিনবে, একজোড়া জুতো কিনবে, জুতো কেনার জন্য তুমি মার্কেটে গিয়েছো, মার্কেটে গিয়ে অ্যাপেক্সের দোকানে গিয়ে দেখলে যে সামহাও তাদের জুতোর দাম বেশি মনে হচ্ছে তোমার কাছে, বাই তুমি আবার বাটার জুতোর দোকানে গেলে, সেখানে গিয়ে দেখলে কি যে সেম জুতোটাই বা সেম শেপ না হলেও অন্য কালারের, ডিফারেন্ট কালারের একজোড়া শু তোমার একটু রিজনেবল প্রাইস তুমি পাচ্ছ, তাহলে তুমি বাটা থেকে ক্রয় করলা, কিন্তু তুমি প্রথম গিয়েছো কোথায়? অ্যাপেক্সে। দ্যাট মিনস অ্যাপেক্সের জন্য ইউ আর দ্য পটেনশিয়াল বায়ার্স, ইউ আর দ্য পটেনশিয়াল কনজিউমার্স। দ্যাট মিনস ইউ আর নট অ্যাকচুয়াল বায়ার্স, ইউ আর নট অ্যাকচুয়াল কনজিউমার্স, কারণ তুমি তখন তো প্রেজেন্ট কাস্টমার ছিলে না, প্রেজেন্ট কনজিউমার ছিলে না। তো এইটা বোঝানোর জন্য এটাই হচ্ছে যে ইনক্রিজ ইন পটেনশিয়াল কনজিউমার্স অ্যান্ড ট্রাফিক অফ কাস্টমার্স। ট্রাফিক মানে হচ্ছে বেচা কেনা। এখানে মার্কেটিংয়ের ভাষায় ট্রাফিকের মিনিং হচ্ছে, দ্যাট মিনস রাস্তার ট্রাফিক না, এই ট্রাফিক মানে বোঝাচ্ছে বেচা কেনা। কাস্টমারদের যে বেচা কেনা আছে, ঠিক আছে, ক্রেতারা যে বেচা কেনা করে,
সেই ক্রেতাদের মধ্যে যে বেচা কেনার প্রবণতা আছে সেই বেচা কেনার প্রবণতাকে বলা হয়েছে, ঠিক আছে। তাদের মধ্যে যে আগ্রহ, প্রবণতা, প্রয়োজন, অভাব, চাহিদা, নিড, ওয়ান্ট অ্যান্ড ডিমান্ড ক্রিয়েট হয়, সেই নিড, ওয়ান্ট অ্যান্ড ডিমান্ডটাকে কাজে লাগানোর জন্য অবশ্যই তাদের মধ্যে কী সৃষ্টি করতে হবে? ইনক্রিজ ইন পটেনশিয়াল কনজিউমার্স। তোমাকে অবশ্যই পটেনশিয়াল কনজিউমার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাদের মধ্যে বেচা কেনার প্রবণতা সৃষ্টি করতে হবে। And number 4, increase in profits and sales. As you know, we are doing business for making profits, and without sales, profits will we cannot reach our profit. That means বিক্রয় ছাড়া তুমি লাভ করতে পারবে না। দ্যাটস ওয়াই তোমাকে অবশ্যই বিক্রয় প্রসিডিউরটা যখন তুমি কমপ্লিট করবে তখনই তোমার প্রফিট হবে। তো এই প্রফিট এবং সেলসটা ইনক্রিজ হয় থ্রু ইউর প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস। কোম্পানি এই প্রফিট এবং সেলসের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে থ্রু প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিসগুলো করার মাধ্যমে তোমার কোম্পানি বা অর্গানাইজেশনের প্রফিটস এবং সেলসগুলো বৃদ্ধি পাবে। And finally, number 5, the introduction of products in a constantly competitive market through promotion. একটু বড় পয়েন্ট মনে হচ্ছে। The introduction of products in a constantly competitive market. The introduction of products, that means একটা ইনোভেটিভ প্রোডাক্ট। তুমি একটা একটু জিরা পানির উদাহরণ দিয়েছি। তুমি একটা নতুন প্রোডাক্ট বাজারে ছেড়েছো এবং কম্পিটিটিভ মার্কেটে, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তোমার একটা নতুন প্রোডাক্ট এসেছে এবং ফাইট করে, কম্পিটিশন করে তোমাকে মার্কেটে সার্ভাইভ করতে হবে। সেজন্য অবশ্যই প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিসে তোমাকে এখানে এফেক্টিভ কাজ করে। তুমি যখন বেশি বেশি করে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিবে, পাবলিক সেন্টিমেন্ট, কনজিউমারের অ্যাওয়ারনেস তত বেশি ইনক্রিজ হবে। আশা করি বুঝতে পেরেছো এই পাঁচটা পয়েন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড কোশ্চেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রত্যেকবার বোর্ড তোমাদের যে বিবিএ প্রফেশনাল যে বোর্ড কোশ্চেনগুলো থাকে সেখানে এই কোশ্চেনটা বারংবার আসে এবং ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি আবারও রিপিট করছি পাঁচটা পয়েন্ট। ফার্স্ট অফ অল, ইনক্রিজিং ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস অ্যামাং কনজিউমার্স। Secondly, provide relevant information. Thirdly, increase in potential consumers and traffic of customers. And number 4, increase in profits and sales. Number 5, the introduction of products in a constantly competitive market. I hope you can understand the first question, answer of your first questions. And second question, we will discuss in short method. ভেরি শর্ট মেথডে আমরা এটা অল্প পদ্ধতি, মানে অল্প কিছু মেকানিজম জেনে আমরা সেটা পড়ব এবং কনসেন্ট্রেশন ব্রেক করা যাবে না। গিভ কনসেন্ট্রেশন অ্যাবাউট ইট। ওকে, সেকেন্ড কোশ্চেন যেটা ছিল, রোল অফ প্রমোশন ইন দ্য মার্কেটিং মিক্স। জাস্ট কোশ্চেনটা রাইট ডাউন করি। হ্যাঁ, রোল অফ প্রমোশন ইন মার্কেটিং মিক্স। জাস্ট একটু শুনবে প্লিজ, গিভ কনসেন্ট্রেশন। আমি জাস্ট 4-5টি লাইন আমি তোমাদেরকে ডেসক্রাইব করবো এবং তার মাধ্যমে তোমরা বুঝে ফেলবে যে আমি কোশ্চেন অ্যান্সারটা কীভাবে করব। ভেরি ইজি। ইফ ইউ গিভ কনসেন্ট্রেশন, ইট ইজ ভেরি ইজি টু কোপ আপ উইথ মি। ওকে, সো মার্কেটিং মিক্স ইজ এ কনসেপ্ট। মার্কেটিং মিক্স হচ্ছে একটা ধারণা দ্যাট ডিলস উইথ দ্য মেইন কম্পোনেন্টস অফ মার্কেটিং প্ল্যান। লাইনটা কি বলেছি আবারও রিপিট করি। মার্কেটিং মিক্স ইজ এ কনসেপ্ট। মার্কেটিং মিক্স ইটসেলফ এ কনসেপ্ট। এটা হচ্ছে একটা ধারণা দ্যাট ডিলস উইথ দ্য মেইন কম্পোনেন্টস, প্রধান উপাদানগুলো, বাজারকরণ পরিকল্পনার প্রধান উপাদানগুলোকে নিয়ে মার্কেটিং মিক্স কাজ করে। এখানে যে মার্কেটিং মিক্সের কথা উল্লেখ করেছি এটাকে বলা হয় বাজারকরণ মিশ্রণ। ঠিক আছে, বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে বাজারকরণ মিশ্রণ। সো মার্কেটিং মিক্স ইজ এ কনসেপ্ট দ্যাট ডিলস উইথ দ্য, কার সাথে ডিলিংস করবে, কার সাথে, উইথ দ্য মেইন কম্পোনেন্টস অফ মার্কেটিং প্ল্যান। বাজারকরণ পরিকল্পনার প্রধান উপাদানগুলোকে নিয়ে সে ডিলিংস করবে। মার্কেটিং মিক্স হচ্ছে এমন একটা ধারণা যে বাজারকরণ পরিকল্পনার প্রধান উপাদানগুলোকে নিয়ে কাজ করবে। সো কোশ্চেন ক্যান অ্যারাইজ, স্যার, হুইচ আর দ্য মেইন কম্পোনেন্টস অফ মার্কেটিং মিক্স? দেয়ার আর four main components of marketing mix. আমি জাস্ট রাইট ডাউন করতেছি মার্কেটিং মিক্সের 4টা উপাদান। মার্কেটিং মিক্স 4 components। এটা সিনোনিম হতে পারে এলিমেন্টস। ওকে, 4 elements of marketing mix।
এলিমেন্টস, আমি এটাকে একটু আপডেট একটা শব্দ দিয়ে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়েছি, দুটা একই অর্থ বোঝায়। কম্পোনেন্টস অ্যান্ড এলিমেন্টস দুটা মানে হচ্ছে উপাদান সমূহ, তার মানে হচ্ছে ফোর মেইন কম্পোনেন্টস, ফোর কম্পোনেন্টস অর এলিমেন্টস কি কি? নাম্বার 1 প্রোডাক্ট, নাম্বার 2 প্রাইস, নাম্বার 3 প্লেস, নাম্বার 4 promotion. I hope you can watch it and you can easily listening it. Okay, so আমি একটু বলি আবারও, the four main components or elements of marketing mix: product, price, place, promotion. And these four components, in short, they are called 4P of marketing mix. 4 P's of marketing mix. 4 P's of marketing mix. 4P of marketing mix. Question can arise in your question, in your board question. Okay, already this question had already come in your board question, and question may arise like this: that what are the main components of marketing mix, and what are the elements, what are the basic components of marketing mix, what are the main components of marketing mix. So product, price, place, promotion, there are four main basic components of marketing mix. Without this 4P you can't do your business operations properly. Whenever you will deduct, you will minus 1 point. যেমন আমি একটু যদি বাংলায় বলি, প্রোডাক্টের মিনিং হচ্ছে পণ্য, প্রাইসের মিনিং হচ্ছে বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে মূল্য, নাম্বার 3 প্লেসের বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে স্থান, চতুর্থ যে পয়েন্টটি আছে সেটি হচ্ছে প্রমোশন, যেটা আমার মূল বিষয়, সেটা হচ্ছে মার্কেটিং প্রমোশন। আমরা সাবজেক্টটা পড়ছি, কোর্সের নাম হচ্ছে মার্কেটিং প্রমোশন, এবং প্রমোশন মানে হচ্ছে প্রসার, পণ্য, মূল্য, স্থান, প্রসার। এবং প্লেস এটাকে আবার সিনোনিম এরকম হতে পারে লোকেশন, দ্যাট মিনস হুইচ ইজ ইউর প্রোডাক্ট। ঠিক আছে, ইউ মাস্ট ডিটারমাইন হুইচ ইজ ইউর প্রোডাক্ট, তোমার প্রোডাক্টটা কি, ইউ মাস্ট ডিটারমাইন, অ্যান্ড ইউ মাস্ট ডিটারমাইন ইউর প্রাইস। Okay, price determination very important through these activities. Okay, it is very important, because whenever you want to fix your price, you have to understand that you have 3 levels of customers. Okay, levels, there are levels of customers. Okay, levels, there are several levels of customers. উচ্চবিত্তরা তোমাকে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, এরকম বিভিন্ন ক্লাস আছে, ক্লাস মেনটেন করতে হয়। কনজিউমার্স আর হ্যাভিং সাম ক্লাসেস। ওকে, মিডল ক্লাস পিপল, ওকে, হাই ক্লাস পিপল, ওকে, লোয়ার ক্লাস পিপল। তো সবাইকে উদ্দেশ্য করে, সবার জন্যই তোমাকে প্রোডাক্টটা যে তৈরি করতে হবে, সবার জন্য। ঠিক আছে, সকল কনজিউমারকে তোমাকে কেন্দ্র করে তোমাকে এই প্রোডাক্টটা তৈরি করতে হবে, এবং সকল কনজিউমারের কথাই তোমার মাথায় রাখতে হবে, সকল ভোক্তাদের কথাই মাথায় রাখতে হবে। অ্যাজ কনজিউমার ইজ দ্য কিং অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ মার্কেটিং, অ্যাকর্ডিং টু ফিলিপ কটলার, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ মার্কেটিং, কনজিউমার ইজ দ্য কিং, ভোক্তাই হচ্ছে রাজা। সো ভোক্তাই যে রাজা, সেজন্য এখানে অবশ্যই ভোক্তার জন্য উদ্দেশ্য করে তোমাকে পণ্য তৈরি করতে হবে, প্রাইস ডিটারমিনেশন করতে হবে, প্লেস আর লোকেশন সেট করতে হবে, কোন লোকেশনে, কোন মার্কেটে, কোন প্লেসে তুমি তোমার প্রোডাক্টটা সেল করবে, এবং ফাইনালি তোমাকে প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস চালাতে হবে। তো এখানে যে বিষয়টা আমি আবারও বলতে চাই, দিস 4 কম্পোনেন্টস ওয়ার্ক টুগেদার, একসাথে কাজ করে। দিস 4 কম্পোনেন্টস ওয়ার্ক টুগেদার অ্যান্ড টু হেল্প। কোশ্চেন আসতে পারে, স্যার এই 4টা কম্পোনেন্ট একসাথে কাজ করে, কিন্তু কেন কাজ করে, ওয়াই দে শুড ওয়ার্ক টুগেদার, তাদের কেন একসাথে কাজ করা উচিত। ওকে, এখানে বিষয় হচ্ছে দিস 4 কম্পোনেন্টস ওয়ার্ক টুগেদার টু হেল্প ক্রিয়েট এ মার্কেটিং প্ল্যান ফর দ্য বিজনেস। তোমাকে একটা বাজারতরণ পরিকল্পনা করতে হবে ব্যবসার জন্য, যে তুমি তোমার প্রোডাক্টটাকে কীভাবে সেট করবে, প্রাইস কীভাবে ডিটারমিনেশন করবে, প্লেসটা করে ডিটারমাইন করবে, এবং তুমি তোমার প্রোডাক্টটাকে প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস, অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো কীভাবে করবে, সেলস প্রমোশন কীভাবে করবে, ওকে, টেলিমার্কেটিং কীভাবে করবে, এরকম ডিরেক্ট মার্কেটিং কীভাবে করবে। উইদাউট এনি অফ দ্য 4 পার্টস, এখানে 4টি উপাদানের যে কোনো একটি ছাড়া, উইদাউট এনি অফ দ্য 4 পার্টস, দ্য মার্কেটিং প্ল্যান ক্যান সাফার অ্যান্ড নট বি অ্যাজ এফেক্টিভ অ্যাজ ইট কুড বি।
I hope you can understand. আমি আবার রিপিট করছি, উইদাউট এনি অফ দ্য ফোর কম্পোনেন্টস দ্য মার্কেটিং প্ল্যান ক্যান সাফার। তোমার বাজার পরিকল্পনা, যে পরিকল্পনাটা তুমি করতে চাও অ্যাকর্ডিং টু ইউর মার্কেটিং মিক্স, অ্যাকর্ডিং টু দিস বেসিক ফোর কম্পোনেন্টস, উইদাউট দিস বেসিক ফোর কম্পোনেন্টস ইউ কান্ট মেক ইউর marketing plan. Okay, so if you want to make a effective marketing plan and you did not want to suffer, and it should be effective, as you know, you can't work without these four basic components. All components of the marketing mix are interrelated. আরেকটি কথা আমি বলেছি, আরেকটি ল্যাঙ্গুয়েজ আমি বলেছি, অল কম্পোনেন্টস অফ দ্য মার্কেটিং মিক্স আর ইন্টার রিলেটেড, আন্তঃসম্পর্কযুক্ত, একটা আরেকটার সাথে লিঙ্ক আপ। প্রোডাক্ট ছাড়া প্রাইস হবে না, প্রাইস ছাড়া প্লেস হবে না, প্লেস ছাড়া প্রমোশন হবে না, প্রমোশন ছাড়া প্রোডাক্ট হবে না, প্রোডাক্ট ছাড়া প্রাইস হবে না, প্রোডাক্ট ছাড়া প্রমোশন হবে না। প্রোডাক্ট যদি না থাকে প্রমোশন করবা কিসের? প্রোডাক্ট যদি না থাকে প্রাইস ডিটারমিনেশন কার করবা? সো এইখানে ধারাবাহিক প্রক্রিয়া মেনটেন করতে হবে, উল্টাপাল্টা করা যাবে না। প্রত্যেকটা এই যে চারটা পয়েন্ট আমি উল্লেখ করেছি, প্রোডাক্ট, প্রাইস, প্লেস, প্রমোশন, এবং এটা একদম তুতা পাখির মতো মুখস্থ করে ফেলতে হবে। দেয়ার আর 4 P of marketing mix, 4 P's of marketing mix, and they are the basic 4 components of marketing mix, and without these 4 components or these 4 basic elements you can't do your work properly, or you can't make a marketing plan. And without these 4 components you can suffer to do marketing plan, and it will be not effective as you want to be. Okay, I hope you can understand. And finally another thing I want to share with you, the marketing manager. As you know, every companies there are a marketing manager. Okay, the marketing manager manages the certain of a creation of a product. Marketing manager ম্যানেজেস দ্য ক্রিয়েশন অফ এ প্রোডাক্ট। একটা প্রোডাক্ট সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে মার্কেটিং ম্যানেজারের অবদান থাকে। মার্কেটিং ম্যানেজার সেটাকে ম্যানেজ করে, এবং উইথ সার্টেন কনজিউমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এই যে একটু বললাম, কনজিউমারের মধ্যে অনেক শ্রেণীবিভাগ আছে, ভোক্তার শ্রেণীবিভাগ আমরা পড়বো ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস। ঠিক আছে, তো কনজিউমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স তোমাকে জানতে হবে। অ্যাসাইন্স এ রিটেল প্রাইস as your product will sell in the retail market, retailer will sell your product. ওকে, খুচরা বিক্রেতা তোমার প্রোডাক্টটাকে সেল করবে। সো ইউ মাস্ট ডিটারমাইন এ রিটেল প্রাইস অ্যান্ড চুজেস দ্য প্লেস অফ সেল। ইউ মাস্ট চুজ এ প্লেস ফর সেল, অ্যান্ড ইউ মাস্ট ইনফর্মস ইউর পটেনশিয়াল বায়ার অ্যাবাউট দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ দ্য গুডস অ্যান্ড কনভিন্স দ্যাম টু মেক এ পারচেজ। দ্যাট মিনস without these 4 components, without the work of these 4 components together, you can't imagine a nice marketing plan, an effective marketing plan. So whenever the marketing manager manages the creation of products, okay, he or she also, marketing manager can be male or female, that does not be a problem. Okay, as you know, ঠিক আছে, গ্রামীণফোনের এক্স সিইওর নাম ছিল রুবাবা দৌলা। ঠিক আছে, শি ওয়াজ ভ্যারি মাচ ট্যালেন্ট। ওকে, সো এই সব ইনফরমেশন, বিজনেস রিলেটেড ইস্যুসগুলো, বিজনেস রিলেটেড ইনফরমেশনগুলো আমরা গেদার করব, এবং টেলিভিশনে দেখবা বিভিন্ন চ্যানেলে, আমাদের বাংলা যে চ্যানেলগুলো চালু আছে, এনটিভি বলো, চ্যানেল আই বলো, বিভিন্ন চ্যানেল চালু আছে, প্রাইভেট যে চ্যানেলগুলো, সরকারি বেসরকারি সব চ্যানেলে বিজনেস রিলেটেড ইস্যুসগুলোকে নিয়ে প্রোগ্রাম হয়। যে কোনো একটা প্রোগ্রাম তারা সেট করা রাখে, প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের শিডিউলের মধ্যে একটা প্রোগ্রাম সেট করা থাকে বিজনেস রিলেটেড রিপোর্টসগুলোকে নিয়ে। হ্যাঁ, ব্যবসায়িক প্রতিবেদনগুলো সেখানে উল্লেখ থাকে, ব্যবসা কীভাবে এক্সপান্ড করা যায়, ব্যবসার সুবিধা অসুবিধা, লিমিটেশনস অ্যান্ড অ্যাডভান্টেজেস। সো মূল পয়েন্টে চলে আসি। দ্য মার্কেটিং ম্যানেজার ম্যানেজেস দ্য ক্রিয়েশন অফ এ প্রোডাক্ট উইথ সার্টেন কনজিউমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স, অ্যাসাইন্স এ রিটেল প্রাইস, চুজেস দ্য প্লেস অফ সেল, অ্যান্ড informs the potential buyer about the advantages of the goods. প্রমোশন মানে কি? প্রমোশন মানে হচ্ছে তোমাকে তোমার পটেনশিয়াল বায়ার্সদেরকে, তোমার পটেনশিয়াল কনজিউমারদেরকে তোমার প্রোডাক্টের অ্যাডভান্টেজ সম্পর্কে জানানো, তাদের মধ্যে তাদেরকে ইনফর্ম করা। ইউ মাস্ট ইনফর্ম ইউর পটেনশিয়াল বায়ার্স, টু ইনফর্ম ইউর পটেনশিয়াল কনজিউমার্স অ্যাবাউট দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ ইউর প্রোডাক্ট অর সার্ভিস। So that's all for today. So these are the roles of promotion in marketing mix. I hope you can understand my class today, and please at your home, as you are now free,
you have no pressure. Okay, so at your home, please, as you are at your home, ওকে সো বাসায় বসে সময় নষ্ট না করে লেজি না হয়ে আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলো দেখবে। রুটিন অনুযায়ী আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলো যাচ্ছে। আই এম রিয়েলি ভেরি সরি, আমার গতকালকে ক্লাসটা দেওয়ার কথা ছিল, আমি ডিউ টু ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম অ্যান্ড ডিউ টু ইন্টারনেট প্রবলেম, দুটো প্রবলেম একসাথে কাজ করেছে, দ্যাটস ওয়াই আই ওয়াজ নট অ্যাবল টু গিভ ইউর ক্লাস ইস্টারডে। Okay, so I am giving this class within a few minutes, and you will enjoy my class. And please subscribe the YouTube channel of mine, which is about Saddam's Food for Brain, Hajigunj Ideal College of Education. Okay, and thank you very much for listening me with your patience, and keep safe your family, yourself at your home. Don't go outside during this coronavirus. Maintain the health rules of our government. ওকে, সো গভর্নমেন্ট রুলসগুলো মেনটেন করতে হবে, সরকারি বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। সরকারের যে বিধিনিষেধ স্বাস্থ্যবিধি দিয়েছে, স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য যে সমস্ত নিয়ম বেঁধে দিয়েছে, সেই নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে। মাস্ক পরিধান করে ঘর থেকে বের হতে হবে, প্রয়োজনে খুব প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া যাবে না। যেহেতু আমরা একটা ক্রিশিয়াল মোমেন্ট, আমরা একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন আমরা অতিক্রম করছি, এই সময়টাতে অ্যাটলিস্ট নিজেকে সুরক্ষার জন্য, নিজের ফ্যামিলিকে রক্ষা করার স্বার্থে তোমাকে অবশ্যই, ইভেন তো বাসায় যখন আসবে, বাইরে থেকে যখন বাসায় আসবে, অবশ্যই গোসল করবে। ঠিক আছে, একটা ওয়াশরুমে গিয়ে গোসল করে ফেলবে, গোসল করে ফেলে বারবার হাত ওয়াশ করতে হবে। ঠিক আছে, স্যানিটাইজার ইউজ করতে হবে, মাস্ক পরিধান করতে হবে। ভ্যারি ইম্পর্টেন্ট টুডেজ situation, and I am praying for you, and you please keep me in your prayers, and thank you very much for listening me with your patience. Thank you so much. Assalamu alaikum.